لاکھوں حاجات کیوں نہ ہوں، بس یہی وظیفہ کافی ہے۔ صرف 11 دن 11 بار پڑھنے سے زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ وظیفہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیسہ آپ کی زندگی کو بہت ساری مشکلوں اور تکلیفوں سے دور ضرور رکھ سکتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو دولت مند یا کامیاب بننے کے ایک یا ایک سے زائد موقع ملتے ہیں، تاہم یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ ان موقعوں کا خوب سے خوب تر اور ذہانت مندانہ استعمال کرتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں آگے نکل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے موقع کسی کو کم اور کسی کو زیادہ میسر آتے ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر شخص ان موقعوں سے ان میں پنہاں صلاحیتوں کے مطابق فائدہ حاصل نہیں کر پاتا؟ ہر انسان کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس حد تک آگے نکل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو کروڑ پتی بننے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، تاہم آپ کے اندر ذیل میں درج روٹین عادات اور شخصیاتی خصوصیات موجود ہیں تو آپ کی سمت کو درست کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی توقعات کو اونچا رکھا ہوا ہے اور ہر طرح کے چیلنج کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ صحیح سمت پر جا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص دولت مند نہیں بن سکتا اور اپنے خواب نہیں جی سکتا جب تک وہ بلند توقعات نہ رکھتا ہو۔ اس درجے کے شخص کا خیال ہوتا ہے کہ صرف خوش قسمت افراد امیر بن پاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی سرمایہ دارانہ ملک میں آپ کے امیر بننے کا ہر ممکن امکان ہوتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کے اندر عزم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ خود سے سوال کریں کہ میں اپنے طبقے نچلے یا متوسط سے اوپر کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اس کے بعد کچھ بڑا سوچنا شروع کریں۔ اپنی توقعات کو بلند کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ زندگی میں پیسے کا نہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن پیسے کی لالچ رکھنا اور لالچ میں آ کر پیسہ حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا بری بات ہے۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو آپ کو دنوں میں امیر بنا دے گا۔ جتنے یقین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنی جلد آپ کو اس کے اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے یہ کام چھوٹا ہو یا بڑا۔ بغیر پیسوں یا دولت کے کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانے کے لیے رقم چاہیے، کپڑے خریدنے کے لیے مکان خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو سب کے لیے دولت یا پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ بعض اوقات کچھ کام ایسے کرنے پڑ جاتے ہیں جن کے لیے کافی رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے گھر میں اچانک کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے، اس کے علاج کے لیے، اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کرنی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دولت یا رزق نہیں دے سکتا۔ جب بھی ہمیں کبھی اچانک یا زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے فرما دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ایسے افراد کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، یہ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے گا اور آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ دعا کون سی ہے، اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مہربان کوئی ذات نہیں ہے، اس کی عطا کے دروازے ہر وقت اور ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جب ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، اس سے جتنا مانگو وہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا اور جھولیاں بھر بھر کے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس وظیفے سے فائدہ اٹھانے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے اور امامت کرانے والا اس طرح کے مقتدی اس سے راضی رہیں۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے ابو ذر، اگر تو صبح
صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے، اگر آپ 100 رکعت نفل ادا کریں تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت کو صبح پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قرآن پاک۔ جو انسان قرآن شریف میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے تو کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وہ آپ جلد از جلد دولت مند بننے کی خواہش مند ہوں یا زندگی میں کسی اور مقصد میں کامیابی چاہتے ہوں، اس کے لیے آپ کو صرف 2 بنیادی باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں باتیں انتہائی عام فہم اور قابل عمل ہیں۔ پہلے یہ کہ سوچئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کیجئے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، لیکن جب آپ ان پر سنجیدگی سے غور کریں گے تو ان کی افادیت کے قائل ہو جائیں گے۔ یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے یا آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس پر غور کیجئے کہ آپ یہ کرنا کیوں چاہتے ہیں، اپنی نیت دیکھیے اور پھر اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کام کو شروع کر دیجئے۔ اس پر عمل کرنے میں تاخیر سے کام مت لیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ اس کلیے پر غور کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ ایک بنیادی کلیہ ہے، ایسا ہی ابتدائی اصول جیسا کہ بچوں کے لیے نرسری تعلیم ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے یہ کلیہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس پر عمل کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جس طرح اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تعلیم کے ابتدائی درجات سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح کامیابی کے حصول کے لیے چند ایک بنیادی باتوں پر بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ سوچئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیے، بلکہ پہلے آپ سوچئے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ چند مخصوص کلیات پر عمل کر کے کوئی شخص کامیاب بھی ہو سکتا ہے یا دولت مند بھی بن سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اس قسم کے کلیے محض فضول باتیں ہیں۔ میرے خیال میں وہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ دولت مندی کیا شے ہے اور کیا کوئی شخص اپنی انتھک اور صحیح سمت میں جدوجہد سے مالدار بھی بن سکتا ہے۔ وہ دولت مندی کو صرف قسمت کا کھیل سمجھتے ہیں، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ قسمت اور محنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یاد رکھیے، محنت ایک ایسی قوت ہے جو بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔ یہ ایک اعجاز آفریں قوت ہے۔ دنیا کی تمام تر ترقی محض محنت ہی کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کر سکتے ہیں، غیر ضروری مصروفیات میں زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے محنت یعنی انتھک محنت نہیں کر سکتے، دوسروں کے آزمودہ طریقوں سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ وہ قناعت پسندی کے فریب میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی مثال اس مینڈک کی سی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کنویں سے باہر سمندر نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ قناعت پسندی اپنے اصلی معنوں میں ایک سکون بخش رویہ ہے، لوگ اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ قناعت پسندی محنت کی مخالف نہیں ہے اور نہ ہی محنت کی ضد ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے، اس نے محنت اور محنت ہی کو اپنا اصول بنایا ہے۔ نظریہ محنت دولت مندی کا پیامبر ہے۔ بار بار کہا گیا ہے کہ محنت کرو، کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ اگر اس کے باوجود لوگ محنت کی بجائے قسمت پر شاکر رہتے ہیں
और जो मिल गया उसी पर कनात कर बैठते हैं, तो इसमें मेहनत का क्या कसूर? जिस शय से आपने इस्तेफादा ही नहीं किया, इसे फजूल और बेसमर करार देना हमाकत नहीं तो और क्या है? आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो हर रात सिर्फ 1 घंटा इस सोच में गुजारते हों कि दौलतमंद बनने का राज क्या है, इसका तरीकाकार क्या है, कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, और जो कुछ वो सोचते हैं क्या इस पर अमल भी करते हैं? एक पुरानी कहावत है, मकान बातों से नहीं बना करते। जो लोग तरक्की करना नहीं चाहते, इन्हें समझाने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जो लोग अपनी मदद आप नहीं करते, इनकी मदद कोई नहीं करता। जो शख्स सीढ़ी पर ना चढ़ना चाहे, उसे कौन चढ़ा सकता है? कहते हैं कि इल्म में बड़ी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इल्म में ताकत नहीं, बल्कि इस पर अमल करने में ताकत है। ये एक जबरदस्त सलाहियत है जो आपको आगे बढ़ना सिखाती है। कामयाबी की सीढ़ी पर आपको खुद चढ़ना पड़ता है, कदम ब कदम बुलंदी की तरफ जाना पड़ता है, एक वक्त में सिर्फ एक कदम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यकीन मानो या ना मानो, आज वो अपने दिल का राज, अपने सीने का राज अपने भाइयों और अपनी बहनों को बताने लगी हूँ। ऐसी आपकी किस्मत चमकेगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाओगे कि ये दौलत का तूफान कहाँ से आ गया। दौलत की तूफानी बारिश देखनी हो, दौलत को अपने घर में गैबी तरीके से आते हुए देखना हो, आधे मिनट का ये वजीफा मेरे कहने पे पढ़ लेना। फायदा न हो तो फिर मुझे कहना, आके कमेंट बॉक्स में बता देना। ये वजीफा मैंने जिसको भी बताया, जिस किसी को बताया, रातों रात पैसों में खेलने लगा। ये वजीफा मैंने जिसको आज तक बताया, इसकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो गया। इस वजीफे को पढ़ के 1 करोड़ रुपया अल्लाह से मांग लेना। सिर्फ 1 करोड़, अल्लाह पाक 10 करोड़ रुपए अता करेंगे। जितना मांगोगे उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। अल्लाह पाक आपकी ऐसी गैब से मदद करेंगे कि लोग खुद हैरान रह जाएंगे। मेरी बहनें, मेरे भाई दोनों इस वजीफे को लाजमी पढ़ें, इस वीडियो को लाजमी देख लें। अजीज बहनों, भाइयों, ये वीडियो आप लोग समझ लें कि मेरी तरफ से एक तोहफा है अपने दुखी परेशान बहन भाइयों के लिए। ये वीडियो और आज इस वीडियो में बताया गया जो वजीफा अगर आप कर लोगे, गरीबी से अगर अमीरी की तरफ जाना चाहते हो, फकीर से बादशाह बनना चाहते हो, तो ये वजीफा लाजमी कर लेना। ये वजीफा जिंदगियों को बदल देता है। ये वजीफा वो है जो ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। कुछ मेरे ऐसे बहन भाई जो बिल्कुल टूट चुके हों, घर में इनके इतने फाके हों, गरीबी हो, एक वक्त का इनके पास खाना ना हो, मेरी बहनें रो रो कर दुआएं मांगती हूँ कि कोई ऐसा वजीफा मिल जाए जिससे जिंदगी में सुकून आ जाए, पैसा आ जाए, बस इतना आ जाए। हम ये नहीं कहते हमें करोड़ों अरबों मिल जाए, हमें इतना पैसा मिल जाए कि हम 2 वक्त की रोटी खा ले। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों के लिए हमारे पास दूध नहीं, हमें अपने घर में किराया देने के लिए पैसे नहीं, बिजली के बिल के पैसे नहीं दे सकते, ऊपर से कर्जदार हमें परेशान कर रहे हैं। हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम अपनी जिंदगी से बेजार हो चुके हैं, हम बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो आज मैं अपने बहन भाइयों को एक ऐसा वजीफा बताने जा रही हूँ जिसके करने से आपको 2-3 दिन के अंदर आपकी तमाम हाजतें, आपकी तमाम मुरादें पूरी होंगी। घर में आपके, यकीन करें, रिस्क ऐसे आएगा कि पैसों की जैसे बरसात हो रही है और लोग देख देख कर अश अश करेंगे। ये वजीफा, ये अमल करने के बाद आप मुझसे राब्ता करके पूछेंगे कि ये अमल क्या हम रोजाना कर सकते हैं। मैं खुद भी इस वजीफे पर अमल करती हूँ, क्योंकि इस वजीफे को पढ़ने का वक्त मुकर्रर नहीं। जब आपका दिल करे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आपको जब वक्त मिले, कभी मैं रात को सोते वक्त लेट कर पढ़ लेती हूँ, और कभी सुबह उठकर पढ़ लेती हूँ, और कभी दोपहर में। एक दिन में 2 या 3 मरतबा बाज दफा मैं ये अमल करती हूँ, बाज दफा पूरे दिन में 1 मरतबा अमल करती हूँ। तो इस अमल को अपनी जिंदगी में आपने शामिल करना है। ये अमल आपकी जिंदगी में इतनी दौलत लाएगा कि आप लोग नोट गिनते गिनते थक जाओगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। इंशाल्लाह ये वजीफा आपकी जिंदगी को एक दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह बदल देगा। मैं कसम नहीं उठाती, मैं कोई दावा नहीं करती, मैं आपको पूरी गारंटी से कहती हूँ, क्योंकि मैं जब ये वजीफा करती हूँ अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए करती हूँ, और ऐसी जगह से पैसा आता है। मैंने कई मरतबा, हजारों मरतबा इस वजीफे को पढ़ा, और जब मेरा कोई वजीफा असर नहीं करता, आप यकीन करें ना करें, मैं इस वजीफे को पढ़ लेती हूँ, तमाम रिस्क के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे ऐसे असबाब बन जाते हैं कि मैं खुद भी हैरान रह जाती हूँ कि रिस्क आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। आप लोग दुनिया में जहाँ कहीं हो, ये वीडियो देख रहे हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, जहाँ कहीं भी हो, जैसे ही आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लें आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये वीडियो, ये चंद मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी को बदल देगी। ये कोई अमल घंटों का नहीं है कि आपको घंटों बैठकर पढ़ना है, ये आधे मिनट का अमल है। 1 मिनट तो आप लोग निकाल सकते होंगे। तो जैसे ही ये वीडियो आए, चाहे आप अपनी कारोबारी जगह पर हो, दुकान में हो, दफ्तर पर हो, या काम कर रहे हो, या स्कूल यूनिवर्सिटी में ही, जैसे ये वीडियो देखें उसी वक्त आपने इस वजीफे को पढ़ लेना है। घर में हो, कहीं भी हो,
अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। आप लोग इस वजीफे को नोट कर लें, जब चाहें जहाँ चाहें दिन में 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा रोजाना पढ़ ले। बस आपने पढ़ना इसको यकीन के साथ है, क्योंकि अगर यकीन ना हो तो अमल का कोई फायदा नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरतीब से और जिस तरीके से बता रही हूँ, आपने पूरी वीडियो को देखकर पहले अमल को समझना है और फिर अमल करना है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो सुकून से बैठ जाना है। जब भी आप अमल करें 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी। यहाँ पर भी सवाब की नियत से मेरे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन, आपने एक ही जगह पर एक ही वक्त में ये पूरा अमल करना है। ऐसा ना हो कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए। नहीं, 1 मिनट के लिए आपको तमाम चीज़ों से, मोबाइल से, दोस्तों से, घर वालों से 1 मिनट के लिए आपको सबसे अलग हो जाना है। पहले नंबर पर जो आपको वजीफा अपनी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सीधे हाथ पर पढ़ लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगे उसी तरह पढ़ना शुरू कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और जब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों में इजाफा कर देता है। अल्लाह ताला खुश होता है जब उसका बंदा उसका शुक्र अदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, दरूद पाक 1 मरतबा पढ़ें, फिर फौरन अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। किस तरह पढ़ेंगे दोबारा समझ लें। सबसे पहले 1 बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, 1 बार हो गया। दूसरी बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, 2 बार मैंने पढ़ लिया। आपको ये वजीफा दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद पढ़ना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 11 मरतबा पढ़ना है, फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद एक और वजीफा, आप तस्बीह पकड़ लें या हाथों पर गिन लें। आपने पढ़ना है या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीर, 1 बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस का वजीफा आपने 11 मरतबा पढ़ना है। पहले दरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, फिर दरूद पाक पढ़ना है और फिर 11 बार या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ना है, और फिर आखिर में दरूद पाक पढ़ना है। आपने इस वजीफे की तादाद में कमी बेशी नहीं करनी। इसके बाद आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सीधे हाथ पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना शुरू कर दें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार, फिर दूसरी बार पढ़ें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस दुआ को भी आपने 11 मरतबा पढ़ लेना है। 11 मरतबा जब आप इस दुआ को पढ़ लें तो अब क्या करना है ये समझें। अब आपको फौरन से अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर फेर लेना है, और फिर उसी वक्त आपको अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। 11 दिन ये वजीफा करना है। मेरे भाई मेरी बहनें, दोनों जो आपकी हाजतें हों, जो आपकी परेशानियां हों, बीमारियां हों, इनके लिए भले मुख्तसर ही सही मगर दुआ जरूर कीजिए। दुआ करने के बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, एक वजीफा है या हय्यू या क़य्यूमु ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। परेशानी के वक्त इसका विर्द करें। 5 वक्त नमाज और इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक्त नमाज की तरफ मुतवज्जो होकर अल्लाह पाक से दुआ करते थे। मुसलमान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में बेहतरीन नमूना है, और इस्तग़फ़ार की कसरत से मसाइल हल होने का वादा कुरान और हदीस में मौजूद है। जब ज्यादा परेशान हो तो ये दर्ज झैल दुआ पढ़ा कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशानी और कर्ब के मौके पर इस दुआ का एहतमाम फरमाते थे। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम। उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है जो बड़ा अजीम और बुरदबार है। उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो अर्श अजीम का मालिक है। उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो ज़मीनों आसमान और अर्श करीम का रब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके साथ आसानी और आफियत वाला मामला फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।